वाहे गुरु वाहे गुरु साहिब जी वाहे गुरु वाहे गुरु जी सारे राजा राम ककरिया मरे पकाए राजा राम ककरिया मरे पकाए राजा राम राजा राम ककरिया मरे पकाए किन्हें पूछन हारे किन्हें पूछन हारे राजा राम ककरिया मरे पकाए राजा राम बाबी बलद बखावज पीर बाबी बलद बखावज बउआ दाई बजावे बउआ दाई बजावे तेरी चोलना गदहाना चे तेरी चोलना गदहाना चे ऐसा पग करा ऐसा पग करा राजा राम ककरिया मरे पकाए राजा राम ककरिया मरे पकाए किन्हें पूछन एक सिंह पर कान लगावे एक सिंह पर कान लगावे इस ग्लोरी इस ग्लोरी कर कर मुसरी मंगल गावे कर मुसरी मंगल गावे कछुआ शंकर बजावे
बंस कुपूत बिहान चलिया, बंस कुपूत बिहान चलिया, सोईनी मंडप जाए, सोईनी मंडप जाए, रूप कन्या सुंदर वेदी, रूप कन्या सुंदर वेदी, ससे सिंधु गुण गाए, ससे सिंधु गुण गाए, राजा राम बदरी राम रे बदरी राम रे इन्हें बूझार भाए, इन्हें बूझार भाए, एक कबीर सुनो रे संतो, कहत कबीर सुनो रे संतो, कहत कबीर सुनो रे संतो, ईटी कहत कबीर सुनो रे संतो, कहत कबीर सुनो रे संतो, ईटी पर्वत ईटी पर्वत कछुआ कहे अंगार मिलो रो, कछुआ कहे अंगार मिलो रो, लोकी शब्द सुना, लोकी शब्द सुना, राजा राम बदरी राम रे बताए, राजा राम बदरी राम रे बताए, इन्हें बूझन हाय, इन्हें बूझन हाय, इन्हें बूझन हाय, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सौ चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, इति चानण होंदिया गुरबिन कोर अंधार,
रल मिल के जुड़ी साथ संगत जी, फतेह परवान करना जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आसा फील रबाबी बल्द पखावज, कौआ ताल बजावे, पहर चोलना गदहा नाचे, पैसा भगत करावे। राजा राम ककरी आंबरे पकाए, किन्ने भूजन हारे खाए। बैठ सिंह कर पान लगावे, छीस गलौरे ल्यावे, कर कर मुसरी मंगल गावे, कछुआ शंख बजावे। बंस को पूत पियाहन चलिया, सोने मंडप छाए, रूप कन्या सुंदर बेटी, सस्से सिंह गुन गाए। कहत कबीर सुनो रे संतो, कीटी पर्वत खाया, कछुआ कहे अंगार भी लोरो, लूकी शब्द सुनाया। कहत कबीर सुनो रे संतो, चीटी पर्वत खाया, कछुआ कहे अंगार भी लोरो, लूकी शब्द सुनाया। दुनिया विच दो तरह के संकल्प होंदे हन, भाव दो तरह के कॉन्सेप्ट्स होंदे हन। एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स ਜਾਂ अदृश्यमान संकल्प जो ठोस नहीं होंगे, जिन्हें प्यार, नफरत, बहादुरी, सच ते झूठ, इन्हां दा कोई रूप, रंग, आकार, शेप ते फॉर्म नहीं होंदा। इसलिए मनुष्य केवल इन्हां नूं महसूस कर सकता है, वेख नहीं सकता, छू नहीं सकता, जिस करके इन्हां नूं समझना मुश्किल है। पर दूजे पासे कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट्स, जो दृश्यमान संकल्प, जो ऑब्जर्वेबल हन, टेंजिबल हन, इसलिए मनुष्य इस बारे सुखैन ढंग नाल समझ सकता है। जिवें ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਵਾਂ ਸਿਖਾਣਾ ਹੋਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਕਰੀਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਉਹ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਖੇਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸਬਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟਸ ਸਮਝਾਏ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਕਲੇਟਸ, ਪੈਨਸਿਲਸ, ਟॉयਜ਼ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ if I have 2 chocolates and I give you 2 chocolates, how many will I have? So ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਥ ਦੀ ਨੀਂਹ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੰਬਰਸ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਟ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। So the method is always start with the concrete and then move to the abstract. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਏਸੋਪਸ ਫੇਬਲਸ, ਪੰਚਤੰਤਰਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ। ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਇੱਕ ਲੋਕ ਕਥਾਵਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮ ਸੀ, ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਰੋਤੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਦਾ ਫਰਕ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰ, ਪਸ਼ੂ, ਪੰਛੀ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੂਰਜ ਤੇ ਚੰਦ ਜੋ ਨਿਰਜੀਵ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਉੱਲੂ ਜਾਂ ਚਲਾਕ ਲੋਮੜੀ। ਹਰ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ, ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਲੋ ਐਂਡ ਸਟੈਡੀ ਵਿਨਸ ਦ ਰੇਸ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਅਨੇਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਮਾਨ ਉਦਾਹਰਣ, ਪ੍ਰੋਢਾਵਾਦ ਅਤੇ ਅਲੰਕਾਰ ਰੂਪ ਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੱਚਿਆਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। Now the irony is, man considers himself to be God's best creation, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਵੀ ਨੀਵੀਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਤੇਰਾ ਢਾਂਚਾ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹੈ,
ਪਰ ਤੂੰ ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ, ਲੋਕ ਪਚਾਰਾ ਕਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਪਸ਼ੂ ਹਰਾ ਖਾਣ ਜਾਂ ਸੁੱਖਾ ਖਾਣ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗਾ ਦੁੱਧ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਸ਼ੂ ਮਿਲੇ ਚੰਗਿਆਈਆਂ, ਖੜ ਖਾਵੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ। ਨਾਮ ਵਿਹੂਣੇ ਆਦਮੀ, ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਕਰਮ ਕਰੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਤੀ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਟਕਾਰ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਮੂਲ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਟਰੂ ਹਿਊਮਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰ। ਪਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੀ ਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਨ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਇਸ ਸੀਲੀਓਸ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰ। ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਜਰਨੀ ਆਫ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਜਰਨੀ ਆਫ ਚੇਂਜ, ਸਾਨੂੰ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਰਾਹ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਬਖਸ਼ਦੇ ਪਏ ਹਨ। ਸੋ ਆਓ ਰਹਾਵ ਦੇ ਬੰਧ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹਾਵ ਦੇ ਬੰਧ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਕਕਰੀ ਅੰਬਰੇ ਪਕਾਏ, ਕਿਨੇ ਬੂਝਣ ਹਾਰੇ ਖਾਏ। ਹੁਣ ਇਸ ਰਹਾਵ ਦੇ ਬੰਧ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਨਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਟਰੈਵਲਰ ਬੜੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਹ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲਈ ਇੱਕ ਪੇੜ ਦੇ ਛਾਂ ਥੱਲੇ ਉਸਨੇ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਲਈ। ਹੁਣ ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਇੱਕ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪੇੜ ਸੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪੇੜ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਪੇੜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਫਲ ਤੋੜਿਆ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਚੱਖਿਆ। ਫਲ ਬੜਾ ਹੀ ਸਵਾਦਲਾ ਤੇ ਰਸਦਾਇਕ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਮਿਠਾਸ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਮਨ ਖਿਲ ਉੱਠਿਆ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਉਹੀ ਫਲ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜ ਕੇ ਚੱਖਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਉਸ ਫਲ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਕੌੜਾਪਨ, ਇਤਨਾ ਬੇਸਵਾਦਲਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਪੇੜ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਦਿਸਣ ਵਾਲੇ ਫਲ, ਸੇਮ ਸ਼ੇਪ, ਸੇਮ ਫਾਰਮ, ਸੇਮ ਕਲਰ, ਬਟ ਵਾਸਟ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਨ ਦ ਟੇਸਟ। ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਦ ਵਰਗਾ ਮਿੱਠਾ ਫਲ ਤੇ ਦੂਜਾ ਨਿੰਬ ਵਰਗਾ ਕੌੜਾ। ਸੋ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਕੇਵਲ ਚੱਖਣ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਫਲ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਤੇ ਖੁੜਾਸ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, because appearances are defective। ਸੋ ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਜੀ ਹੂਬਹੂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਹਨ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਇਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਅੱਖ ਦੀਆਂ ਖਖੜੀਆਂ, ਭਾਵ ਅੱਖ ਜੋ ਇੱਕ ਕੈਲੋਟ੍ਰੋਪਿਸ ਪੇੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਖਖੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੌੜੀਆਂ, ਬੇਸਵਾਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। they are poisonous, ਪਰ ਉਹ ਲੱਗਦੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਅੰਬ ਵਰਗੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਤਾਰ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਖਖੜੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਰਾਮ, ਕੌੜੀ ਅੱਖ ਦੀਆਂ ਖਖੜੀਆਂ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ੈਲੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਮਿੱਠੇ ਰਸਦਾਇਕ ਅੰਬ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ? ਜਿਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਖਖੜੀਆਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਅੰਬਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ੈਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਅੰਬ ਜਦੋਂ ਪੱਕ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਰਸਦਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਨ ਤੇ ਖਖੜੀਆਂ ਔਰ ਅੰਬ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿੰਬ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਵਿਕਾਰੀ, ਕੌੜਾ, ਖਖੜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜੀਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਨਰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਖੜੀਆਂ ਤੋਂ ਸੋਹਣੇ, ਮਿੱਠੇ, ਰਸਦਾਇਕ ਅੰਬ ਬਣ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ? ਮਨੁੱਖ ਚੇਂਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਮਿੱਠਾ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌੜਾ, ਵਿਖਿਆ ਮੀਠੀ, ਸਾਕਤ ਕੀ ਬਿਧ ਨੈਣੋ ਡੀਟੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਤਾਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਮਿੱਠੇ ਅੰਬ ਨੂੰ ਚੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਿਸਨੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸਨੂੰ ਉਸਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਸਵਾਦ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿੱਠੇ ਅੰਬ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਚੱਖ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਸਵਾਦ ਆਏਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹਨ? ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਤੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖਖੜੀਆਂ
ਸੁਹਾਵੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਅੱਖ ਕੰਠ ਬਿਰੇ ਵਿਛੋੜਾ ਧਣੀ ਸਿਓ ਨਾਨਕ ਸਹਿ ਕੰਠ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੱਚੇ ਅੰਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੇੜ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕੈਰੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਉਹ ਪੱਕੇ ਅੰਬ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਟਹਿਣੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ। ਜਦੋਂ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਹਵਾ ਆਏ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕੈਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਗਿਰ ਗਈ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਟਹਿਣੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਉਹ ਕਦੀ ਪੱਕੇ ਅੰਬ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਕੈਰੀ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਉसी ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਖਖੜੀਆਂ ਔਰ ਅੰਬ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਤੇ ਸੇਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਖੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੰਬ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਨੈ ਬੂਝਨ ਹਾਰੇ ਖਾਏ। ਇਹ ਚੇਂਜ, ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਤਦੋਂ ਹੀ ਆਏਗੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਬੁੱਝ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੋਜ ਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਪਹੇਲੀ ਬੂਝੋਗੇ तो ही तो जानोगे। जन नानक बिन आपा चीने मिटे ना भ्रम की काई। अपने आप ਨੂੰ ਚੀਨੇ ਬਿਨਾ ਉਹ ਕਾਈ ਦੀ ਉਹ ਜੋ ਭ੍ਰਮ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਟਣ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਰਹਾਉ ਵਾਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੁੱਖ ਭਾਵ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਖੋਲ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਬਾਕੀ ਪਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਨ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਜੋ ਕੌੜੀਆਂ ਖਖੜੀਆਂ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਅੰਬ ਵਰਗਾ ਮਿੱਠਾ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। आओ पहले बंद वाल चलिए। कबीर साहब फरमाते ने, फील रबाबी बल्द पखावज कौआ ताल बजावे। हुन फील की है? फील एक हाथी है। हुन हाथी विच किहड़े बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स होंदे हन? तीन चीज़ां देखण वालियां हन। एक, हाथी विच काम दा ऐब है, उसनूं नकली हथनी राही पकड़िया जा सकता है। दूजा ए, उसनूं बड़ा हंकार है कि मैं इतना प्रतापशाली हाँ, मैं इतना बलशाली हाँ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਸਤ ਹਾਥੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ समय चलता है। ਤੇ ਤੀਜਾ ਇਹ ਕਿ ਪਤਾ ਹਾਥੀ ਜਦੋਂ ਨਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਫ਼ ਖਾਲਸ ਪਾਣੀ अपने ऊपर नहीं सुटता, वो अपने ऊपर गंदगी पाके सुटता है। बेसिकली अ हाथी, एक एलिफेंट मड बात करता है, वो गंदगी नाल नहांदा है। ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਾਥੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਤਰਫ ਹੈ। हे ਮਨੁੱਖ, तू भी की हाथी ना जीवन नहीं जींदा पिया, तू भी हंकार विच जींदा पिया है। कहा नर कर बस थोड़ी बात, मन दस नाज टका चार गाठी एंडो टेंडो जात। ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਸਕਸੈਸ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਸੀਂ ਚੈਰਿਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਵਰਕ ਕਰ ਲਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ WhatsApp ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਲਾਈਕਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੌ ਨੂੰ ਫਿਊਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਥੀ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਚਿੱਕੜ ਫੇਕਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੀਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਹਾਉ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਖਖੜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਤੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅੰਬ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਤੋ ਜਦ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਬੁੱਝ, ਉਹ ਸੂਝ, ਉਹ ਸਮਝ, ਉਹ ਗਿਆਨ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਹਾਸਿਲ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜੋ ਹਾਥੀ ਵਾਲੀ ਤੇਰੀ ਬਿਰਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਰਬਾਬੀ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਰਬਾਬ ਕੀ ਹੈ? ਰਬਾਬ ਇੱਕ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਜੋ ਰਬਾਬ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਾਥੀ ਵਾਲਾ ਜੋ ਬਿਰਤੀ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਰਬਾਬੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਬਾਬ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇਖੀਏ, ਉਸਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦਾ ਅਰਬਿਕ origin ਹੈ, ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ origin ਹੈ। ਰੱਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰੱਬੀ ਗੁਣ, ਨਿਯਮਾਵਲੀ, ਅਤੇ ਆਪ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਆਬੇ ਹਯਾਤ। ਸੋ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੂੰ ਹਾਥੀ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਰਬਾਬ ਵਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਈਗੋ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਣਾ ਬਸ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਰੋਂਗ if you want to be remembered, या फिर ਤੁਹਾਨੂੰ if you want to make it to the top, as Tony Adams expresses it well, play for the name on the front of the jersey, he says, and people will remember the name on the back. So इस करके एक बैलेंस लेके आना बहुत जरूरी है। आगे कबीर साहब फरमाते हैं बल्द पखावज। उन बल्द की है? बल्द एक बैल है,
ਹੁਣ ਬੈਲ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਅਗਰੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕ੍ਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਹੈ ਬੁਲ ਫਾਈਟਿੰਗ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਬੁਲ ਨੂੰ ਛੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਲਾਲ ਕਲਰ ਦਾ ਕੁਝ ਕਪੜਾ ਜਿਹਾ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਬੁਲ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇਰੀਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਉਸਦੀ ਤਰਫ ਦੌੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲਾਲ ਕਲਰ ਦਾ ਕਪੜਾ ਹਟਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਹੋਸ਼ ਖੋ ਬੈਠਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਸਿੱਧਾ ਦੀਵਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਸ਼ ਖੋ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬੂਝ ਸੂਝ ਤੇ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਲਦ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੋਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਖਾਵਜ ਵਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਪਖਾਵਜ ਕੀ ਹੈ? ਪਖਾਵਜ ਇੱਕ ਤਬਲਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੋੜੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਖਾਵਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੋੜੀ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਤਬਲੇ ਨੂੰ ਜੋੜੀ ਨਾਲ ਵਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋ ਪਖਾਵਜ ਹੈ ਉਹ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਤਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਬਲੇ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਵਜਾਵਾਂ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਅਲੱਗ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ ਸਿੰਕ ਤੇ ਵਜਾਵਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਉਹ ਤਾਲਾ ਹੋਏਗਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੇਤਾਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਜੋ ਬੇਤਾਲਾ ਬਲਦ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜੀਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਪਖਾਵਜ ਵਰਗਾ ਤਾਲਬੱਧ ਸੰਗੀਤਬੱਧ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਸੀ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ, ਇਹ ਸੀ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ। ਅੱਗੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਊਆ ਤਾਲ ਬਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਕਊਆ ਕੀ ਹੈ? ਕਊਆ ਵਿੱਚ ਅਗੇਨ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਗੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਚੁੰਝ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਸਾਰਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਕਾਕਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕਸ਼ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਸਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਤੇ ਤੀਜਾ ਇਹ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸਿਆਣਪ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਟੁਕਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਵਗੁਣ ਕੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਿਰਤੀਆਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ? ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਆਨੰਦ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਗੌਸਿਪ ਸੁਣ ਕੇ। ਜਸਟ ਅ ਰੀਸੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਰੀਆ ਔਰ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ, ਉਸਦੇ ਮਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂ ਵੇਸਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਕਾਂ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਬੂਝ ਸੂਝ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਆ ਗਈ ਕਿ ਤੂੰ ਕਾਂ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਤਾਲ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਾਂ ਜੋ ਜਿਸਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੇਤਾਲਾ ਸੀ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਲ ਵਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੰਗੀਤਬੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਹਿਰ ਚੋਲਨਾ ਗਧਾ ਨਾਚੈ ਪੈਸਾ ਭਗਤ ਕਰਾਵੇ। ਹੁਣ ਪਹਿਰ ਚੋਲਨਾ ਗਧਾ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਗਧਾ ਹੈ ਡੋਂਕੀ। ਹੁਣ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਡੋਂਕੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਬੀਸਟ ਆਫ ਬਰਡਨ। ਉਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਾਰ ਬੋਝ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੁੱਲਾ ਨਸਰੁਦੀਨ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਇੱਕ ਕੈਰੈਕਟਰ ਸੀ ਜਿਸਦੀ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਬੜੀ ਫੇਮਸ ਹਨ। ਪਤਾ ਉਸ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗਧਾ ਸੀ, ਉਸ ਗਧੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਥਾਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪੜਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰਲ ਲੈਸਨਸ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਮੁੱਲਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਮੋਰਲ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਗਧੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ, ਇਹ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ ਮੁੱਲਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ? ਮੁੱਲਾ ਨਸਰੁਦੀਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗਧੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਰੀਕ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੂਝ ਬੂਝ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਉਹ ਲਾਦ, ਮੇਰਾ ਉਹ ਪੋਝ ਜੋ ਮੈਂ ਉਸ ਉੱਪਰ ਲੱਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਉਸਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਉਸਨੂੰ ਸਿਆਣਪ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਉਸਨੂੰ ਬੂਝ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਟੁਕਾਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਧੇ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਬੀਸਟ ਆਫ ਬਰਡਨ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਫਿਰੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੋਸਾਇਟਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਸ, ਨੋਰਮਸ, ਮਰਿਆਦਾ, ਰੂਲਸ, ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਪਾਰ ਤਲੇ, ਦੇ ਪੋਝ ਤਲੇ ਦੱਬੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸੋਸਾਇਟੀ ਸਾਨੂੰ ਅੰਧਕਾਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਜਸਟ ਅ ਕੁਇਕ ਰੀਸੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਜੋ ਨੀਟ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਾਂ ਤੇ ਮੈਡੀਸਿਨ ਜਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਬਸ ਇਹੀ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਕਰੀਅਰਸ ਹਨ ਜੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਜਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਹੀ ਕਰਨ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂ ਉਹ ਚਾਹ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। तो ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੂਝ ਸੂਝ ਆ ਗਈ ਕਿ society is trying to trick us into these traditions, into these norms and rules,
ਫਿਰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗਧੇ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਪਾ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਰ ਦਾ, ਪਿਆਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੋਲਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਵੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਮੰਨ ਲਈ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਅੰਬ ਵਰਗਾ ਮਿੱਠਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪੈਸਾ ਭਗਤ ਕਰਾਵੇ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਪੈਸਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਮੋੜ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਟਬਨ ਢੀਠ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਰਿੰਗ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਖਿੱਚੋ ਉਸਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਪੈਸਾ ਅਮੋਹਾ ਜਾਏ, ਬੜਾ ਹੀ ਅਮੋੜ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਟਿਕਾਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਮੋਹਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਮੋੜ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਟਬਨ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। He has given us the capability, the resources, ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਮਨਮੁਖ ਪਰੇ ਫਿਰੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਨਮਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਮਤ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਪਣਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰਮਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖ, ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਅੰਬ ਵਰਗਾ ਮਿੱਠਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਖਖੜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਛੱਡ ਦੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਬੈਠ ਸਿੰਘ ਕਰ ਪਾਨ ਲਗਾਵੇ, ਘੀਸ ਕਲੋਰੇ ਲਿਆਵੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਿੰਘ ਤੇ ਘੀਸ ਦੋ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀਜ਼ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਕੀ ਹੈ, ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੋ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹ ਜੰਗਲ ਦਾ ਕਿੰਗ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਜੋ ਸਿੰਘ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰਦਈ ਹੈ। ਉਹ ਸੀਤਾ ਰਾਜਾ, ਉਸਨੂੰ ਸੀਤਾ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਸਭ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਣਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਿਰਦयता ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਘੀਸ ਕੀ ਹੈ, ਘੀਸ ਇੱਕ ਛਛੁੰਦਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਚੂਈ ਹੈ। ਛਛੁੰਦਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਟੁਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਰੇਸ਼ਮੀ ਵੀ ਕਪੜਾ ਪਿਆ ਹੋਏ ਨਾ ਸਿਲਕ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਟੁਕੇਗੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਸ਼ਾਲੂ ਬਿਰਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅੱਛਾ ਕਪੜਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਤੇ ਟੁਕਾਂਗੀ ਹੀ ਟੁਕਾਂਗੀ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਗੂ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਆਗੂ ਉਹ ਜੋ ਅੱਗਾਂ ਵੱਲ ਸੋਚੇ, ਜੋ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਰੱਖੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਤੇ ਅਥਾਰਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੂਲ ਕਰਨਾ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨੇ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੇਂਜ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਬੁਝ ਆ ਗਈ, ਸੂਝ ਆ ਗਈ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਪਾਨ ਲਗਾਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਪਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਬਲ ਆਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਘਰ ਆਏ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਐਜ਼ ਅ ਸਿੰਬਲ ਆਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਯੂ ਆਰ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਆਰ ਹਾਊਸ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਿਰਤੀ ਛੱਡਤੀ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਰਦयता ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ, ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਘੀਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਾਲੂ ਬਿਰਤੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੈਲਫਿਸ਼ਨੈਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਫਿਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਪਏ। I'm just going to give a very short example here. ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੀ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ TED Talk ਦੇਖਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, he is basically a professor of the HBR, which is the Harvard Business School. ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ ਉਹ ਜਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ 26/11 ਜੋ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਟੈਰਰਿਸਟ ਅਟੈਕਸ ਹੋਏ ਸੀ, ਆਪ ਸਾਰੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋਗੇ। ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ what is recruiting employees, what are HR policies। ਉਹ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ 26/11 ਦੇ ਅਟੈਕਸ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਰੀਬਨ 9:30 ਵਜੇ ਰਾਤ ਤੇ 3 ਰਾਤ ਤੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਅਰਾਊਂਡ 1600 ਲੋਕ ਸੀ, ਅਰਾਊਂਡ 1500 people were there। ਉਸ ਵਿੱਚ 1100 ਲੋਕ ਗੈਸਟ ਸੀ ਤੇ 600 EMPLOYEE ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਵਾਲੇ, ਭਾਵ ਜੋ ਉੱਚੇ ਲੈਵਲ ਦੇ EMPLOYEES ਵੀ ਸੀ, ਜੋ ਮੈਨੇਜਰ ਸੀ ਤੇ ਜੋ ਨੀਵੀ ਵਾਲੇ, ਜੋ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ ਦੇ EMPLOYEES, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਸੀ, ਅਰਾਊਂਡ 600 EMPLOYEES। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਿਟ ਰੂਟਸ ਪਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ AK-47 ਹੈ, ਗ੍ਰੇਨਾਡ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਹੀ
ਤਾਜ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਿਟ ਗੇਟਸ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੌੜਨਾ, ਉਧਰੋਂ ਭੱਜਣਾ, ਫਲੀ ਕਰਨਾ ਸਭ ਪਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਗੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 600 EMPLOYEES ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਉਧਰੋਂ ਦੌੜੇ? ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੌੜਿਆ, not even one employee। This shocked the psychologist ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਹਿਊਮਨ ਇਨਸਟਿੰਕਟ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੌੜਨ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਸੀ, EMPLOYEE ਸੀ, ਸਾਡੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੌੜਿਆ। ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਪਿੱਛੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਤਾਜ ਹੋਟਲ ਕਿਵੇਂ EMPLOY ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਰਿਕਰੂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ EMPLOYEES ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ 3 ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹਨ ਉਹ ਦੱਸੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ, ਇੱਕ, ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ EMPLOY ਕਰਦੇ ਹਨ, ਰਿਕਰੂਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਕੂਲਸ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਮਾਰਕਸ ਲਏ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਥ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਦੂਸਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਵਾਲੇ EMPLOYEES ਜਾਂ ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਦੇ ਜੋ ਮੁੰਬਈ, ਦਿੱਲੀ, ਬੈਂਗਲੋਰ, ਕੈਲਕਟਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਸਿਟੀਜ਼ ਹੋਣ। ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਨਾਸਿਕ, ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊਜ਼, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਸੈਲਫਲੈਸਨੈਸ, ਐਮਪੈਥੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹ, this is the best thing I find of this, ਕਿ ਜਦੋਂ HR ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ EMPLOYEES ਨੂੰ, ਤਾਜ ਹੋਟਲ has the best employee trainings in the world। ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ EMPLOYEES ਨੂੰ not as ambassadors for the hotel, but they train their employees to become ambassadors for the guests। So face your guests, be ambassadors for your guests। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰਾਜ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਿਖਾਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੋਟਮ ਅਪ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ EMPLOYEES ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਕਰ ਕਰ ਮੁਸਰੀ ਮੰਗਲ ਗਾਵੇ, ਕਛੂਆ ਸ਼ੰਖ ਬਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਮੁਸਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਮੁਸਰੀ ਵੀ ਚੂਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਚੂਹੀਆਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਓਮਨੀਵੋਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਾਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਟੁਕਾਈਏ, ਸਾਡੀ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਕਿਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ? ਨੈਣੋ ਨੀਂਦ, ਪਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਿਕਾਰ, श्रवण सोए सुन निंद विचार, रसना सोई लोभ मीठे सार, मन सोया माया बिस्मार। ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਗਾਫਲ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੋਏ ਪਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾ ਉਸਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੇਰ ਤੇਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਵਿੱਚ ਬਸ ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਅਪਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ, ਲੜਾਈ, ਬਹਿਸ, ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੁਸਰੀਆਂ ਨੇ ਪਾਪ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੂਝ ਆ ਗਈ, ਸੂਝ ਆ ਗਈ, ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਮੰਗਲ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਣ ਲਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੂੰਦ ਲਿਏ ਦਰਵਾਜੇ, ਬਾਜੀਆ ਲੈ ਅਨਹਦ ਬਾਜੇ। ਅੱਗੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਛੂਆ ਸ਼ੰਖ ਬਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਕਛੂਆ ਕੀ ਹੈ? ਕਛੂਆ ਇੱਕ ਕੱਛੂ ਕੁੰਮੀ ਭਾਵ ਇੱਕ ਟਰਟਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਟਰਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਸ਼ੈਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਟਰਟਲ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰੋ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਟੁਕਾਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਰਾਕਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਬੰਦ ਕਰ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਲੋਜ਼ ਆਫ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਛੂਏ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। लेकिन कबीर साहब ने कह देता है, निंदो निंदो मोको लोग निंदो, निंदा जन को खरी प्यारी। जे ए निंदा मैनू पॉजिटिवली हेल्प करी है ना, ग्रो करन वास्ते मैनू डिवेलप कर रही है ना, ता फिर ये निंदा मेरे वास्ते बहुत अच्छी है। ना डरो इस निंदा तो। If you were born with wings, why prefer to crawl in life? अगे गुरु साहब फरमांदे हन, कबीर साहब फरमांदे हन, बंस को पूत बियाहन चलिया, सोने मंडप छाए, रूप कन्या सुंदर बेथी, सस्य सिंह गुन गाए।
ਹੁਣ ਬੰਸ ਕੋ ਪੂਤ ਕੌਣ ਹੈ? ਪੂਤ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮਨ। ਹੁਣ ਮਨ ਦੀ ਮਾਤਾ ਤੇ ਪਿਤਾ ਕੌਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਮਾਤਾ ਮਤ, ਪਿਤਾ ਸੰਤੋਖ, ਸਤ ਪਾਈ ਕਰ ਇਹ ਵਿਸੇਖ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਛੀ ਮਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਪੰਜ ਪੂਤ ਜਣੇ ਇੱਕ ਮਾਏ। ਉਹ ਮਾਤਾ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਜੋ ਪੰਜ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਪੰਜ ਪੁੱਤਰਾ? ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਬਾਂਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਾਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਅੱਛੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜਿਸ ਮਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਦੀ ਵੀ ਅੱਛੇ ਖਿਆਲ, ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਕਦੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਵਾਪਸ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੂਝ ਬੂਝ ਸਮਝ ਤੇ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮੰਗਲ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮਿਆਨੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੇ ਕਿਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ? ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੇ ਚੰਗੀ ਮਤ रूप कन्या नाल ब्याह कर लिया। पली सरी हुई मेरी पहली बरी, जुग जुग जियो मेरी अब की तरी। मेरी सुंदर कन्या ओ सी जो मैनू चंगी मत देंदी सी, जो मैनू सही राह ते लेके जांदी सी। अगे गुरु साहब कहंदे हन, सस्सै सिंह गुण गाए। फिर की होया? मैनू किसी दी डर ही नहीं, मैनू किसी दा पै ही नहीं, क्योंकि जब मैं सही राह ते चलदा पिया हां, मैनू अपनी ठग, अपनी चोरी, अपनी चीटिंग किसी तो छुपाने दी लोड़ ही नहीं, क्योंकि मैं हुण सिंह बन गया हाँ। असी पहले सिंह दे नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, हुण असी सिंह दा पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक देखा कि उस विच करेज है, उस विच बहादुरी है। मैं सस्से वाला जीवन छड़ दिता, मैं हुण सिंह वान बहुत ही बहादुर हो गया। पै काहू को देत नै पै मानत आन, कहा नानक सुन रे मना, ज्ञानी ताहे बखान। अखीरली पंक्ति विच कबीर साहब फरमांदे ने, कहत कबीर सुनो रे संतो, ये सब तो इंपॉर्टेंट चीज है, सुन लो। कीटी पर्बत खाया। पता है छोटी जी कीड़ी ना जदों हाथी दे कंन विच चली जाती है, वो हाथी दा भी मौत दा कारण बन सकती है। अफ्रीकन फॉरेस्ट विच हाथी वो सारे ट्रीज अवॉइड करते हैं जिस विच कीड़ियां होन। इन्नी छोटी जी कीड़ी विच, कीटी विच वो क्षमता सी कि वो हाथी जिस तरह विशाल जानवर नू मार गिरा सके। साडे अंदर क्षमता सी कि जो साडे अंदर वो छोटी जी निम्रता, ह्यूमिलिटी सी ना, वो साडे मन दे ईगो नू, पर्वत नू मार गिरा सकती सी। ते पता है इसकी कीड़ी लोड़ सी? हर है खांड रेत में बिखरियो, हाथी चुनी ना जाए। ये समझ लो कि हरी दे गुण, रबी गुण जिवें शक्कर है, शुगर है, उसको जब रेत नाल मिक्स किया जाता है कि हाथी रेत और शक्कर विच अलग कर सकता है? नहीं। लेकिन कबीर साहब कहते हैं, जे तू हाथी वाली बिरती नू छड़ के एक कीड़ी बन गया, अपनी ह्यूमिलिटी ले आया, ता फिर तू रबी गुणा नू अपने अंदर धारण कर सकता है। ते अंत विच कबीर साहब कहते ने, कछुआ कहे अंगार भी लोरो, लूकी शब्द सुनाया। जो कछुआ सी, जो कछु कुम्मी, जो टर्टल सी, वो ठंडे पानी विच रहिंदा है। असी भी ते ओही बुज़दिल, असी भी ओ कोल्ड फ्रिजिड तरह दे जीवन जींदे पे हाँ। क्यों? क्योंकि असी भी किसी नाल हमदर्दी नहीं जतांदे। तरस करना बहुत ईजी है, किसी दे उत्ते पिटी करना बहुत ईजी है, पर किसी नाल एम्पथाइज करना बहुत मुश्किल है। जदों साडी बिरती बदल गई, जदों सानू जीवन जाच हासिल हो गई, तां असी भी अपना जीवन अंब वर्गा मिठा बना लिया, अपने नाल भी हमदर्दी कर लई ते दूजे नाल भी हमदर्दी कर लई। ते अंत विच कबीर साहब कहंदे हैं, लूकी शब्द सुनाया। लूकी वो इंसेक्ट है, वो मच्छर है जो रात नू अंधेरे विच कटदी है। हुण ओ लूकी जो अंधकार विच लोगां नू कटदी सी, डंग मारदी सी ना, असी भी अंधकार विच जो लोगां नू ठगदे सी, लुटदे सी, आप भी अज्ञानता विच रहिंदे सी, दूसरियां नू भी अज्ञानता विच रखदे सी। जदों असी ओ छड़ लिया, जदों साडे जीवन विच ज्ञान दी आंधी आई, फिर दीवा बले अंधेरा जाए। वेद पाठ मत पापा खाए, उगवे सूर न जापे चंद, जहां ज्ञान प्रकाश अज्ञान मिटंत। आपे ही ओ अज्ञानता, ओ खखड़ियां वाला जीवन खत्म होया, ता मेरा अंब वाला जो जीवन है वो शुरू होया। एंड इफ यू आस्क मी द मोमेंट वो कद है, द मोमेंट इज नाउ।
ਸੀਜ਼ ਇਟ ਓਨੈਸਟਲੀ ਸੀਜ਼ ਇਟ। ਔਰ ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਨ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਅਸਲ ਸਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਤ ਵਿੱਚ ਜਵਾਹਰ ਤੇ ਰਤਨ ਮਾਣਿਕ ਜੋ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਣ ਲਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਤਨ ਹਨ ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਚਮਕਣ ਲੱਗਣਗੇ। ਹੋਈਆਂ ਅਨੇਕ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।